حضرت صالح کی اونٹنی اور پاکستان، یہ مضمون اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ سے لیا گیا ہے۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کبھی اونٹ کی سواری کی ہے یا نہیں، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ دیکھا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں اونٹ کی بہت سواری کی، اس لیے کہ ہمارے گھر کے قریب جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں بلوچوں کا ایک ڈیرا تھا۔ بلوچ اور اونٹ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور بلوچ لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ میری زندگی پر ان کا بڑا خوشگوار اثر ہے، وہ اس لیے کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے جھڑکا اور شاید ایک تھپڑ بھی مارا۔ میں منہ بسورتا ہوا اماں بلوچن کے گھر چلا گیا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا ابا جی نے مارا ہے۔ وہ چادر لے کر غصے سے ہمارے گھر آ گئی اور کہنے لگی، ڈاکدار تو نے بچے کو کیوں مارا؟ کہنے لگے میں نے اس کو مارا نہیں بلکہ جھڑکا۔ کہنے لگی جھڑکا بھی کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ جھڑکا بھی اس قسم کی چیز ہے۔ اونٹ پر ہم بہت سواری کرتے رہے اور پھر اس کے درمیان ایک بڑا لمبا وقفہ آ گیا۔ 1946 میں جب پاکستان کی تحریک بڑے زوروں پر تھی تو ہمیں دریائے ستلج کے کنارے ایک لمبے سفر پہ تبلیغ کے لیے جانا تھا تاکہ پاکستان کی طرف لوگوں کا جھکاؤ پیدا کیا جا سکے۔ وہاں تقریباً کچھ ایسے لوگ تھے جن کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بہت کم تھا اور وہ مسلم لیگ سے ناواقف تھے۔ ہمیں وہاں اونٹ پر جانا پڑا۔ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، دونوں جو جوان علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا۔ ہم نے ایک دن میں 60 میل کی مسافت اونٹ پر طے کی۔ پھر ہماری خوش قسمتی سے وہاں راستے میں 2 ڈاکو مل گئے۔ ایک کا نام گامن تھا، ایک کا نام سجاول تھا۔ رنگدار بندوقیں تھیں۔ انہوں نے ہمیں روک لیا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے بتایا ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈاکو ہیں، ہم ایک کراڑ ایک ہندو قوم کو لوٹنے جانا ہے۔ ہمیں ایک کراڑ ایک ہندو قوم کو لوٹنے جانا ہے، ہمیں اونٹ دے دیں۔ ہم نے کہا اونٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تم کراڑ کو بعد میں لوٹ لینا، ہمارا کام زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کام تم سے زیادہ ضروری ہے۔ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کبھی میں بعد میں سناؤں گا۔ پھر دونوں ڈاکو ہمارے دوست بن گئے اور اونٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کاٹھی نہ بھی ہو تو پھر اونٹ کی کوہان پر لانگڑی مار کر بیٹھا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ سے کہ چند دن پہلے کراچی جانے کا اتفاق ہوا۔ میں تقریباً آدھی صدی کے بعد سن 45 کے بعد پاکستان کی سرحد کے اندر اونٹ پر بیٹھا۔ کلفٹن میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی اپنے بچپن کے زمانے کی یاد کیا۔ اونٹ پر بیٹھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اونٹ اٹھنے کے انداز میں دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی ٹانگیں کھڑی کرتا ہے۔ دنیا کے دوسرے سارے جانور اگلی ٹانگیں پہلے کھڑی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھنے والا سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کا ایک کام رکھا ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے سجدہ خود بخود ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے کافی وقت ان اونٹوں کے ساتھ گزارا، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات گزرتے رہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس اونٹ کے رشتے سے اور اس کے حوالے سے بھی میں یوں ایک الجھن میں بھی گرفتار ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اونٹ کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کہتا ہے، کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ کس طرح کا جانور بنایا ہے؟ یعنی اس کے عجائب و غرائب ابھی تک پوشیدہ ہیں اور سارے کے سارے اس کے خصائص لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ میلوں اور دنوں تک سفر کر سکتا ہے پانی کے بغیر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں، لیکن یہ اپنے انداز کا بڑا ہی خوبصورت جانور ہے، بے حد خوبصورت۔ اگر آپ نے اسے کبھی غور سے نہیں دیکھا، اب آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کرے آپ جائیں یا آپ گئے ہوں گے۔ جدہ سے مدینے جاتے ہوئے بڑی خوبصورت سڑکیں ہیں۔ کبھی کبھی ریگستان کے لکودک ٹوٹے اور کچے علاقے آ جانے پر آپ کو چلتے پھرتے اونٹوں کی کچھ قطاریں نظر آئیں گی۔ ان کے مالکوں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں۔
चांदनी जैसी रेत पर जैसे चांदी से बदन लेकर धूप के अंदर एक अजीब गुल खिलाते हुए चलते हैं, वो नज़ारा देखने वाला होता है। हम बस पर सफ़र कर रहे थे और बस से सर निकाल निकाल कर बड़ी देर तक उनको देखते थे। अल्लाह मियाँ ने कैसी खूबसूरत मखलूक पैदा की है, उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते। इसी सिलसिले में मुझे कुछ याद आया। पाकिस्तान में जब अमेरिका का सदर आया, अभी तक शायद एक ही आया है, जिसका नाम लिंकन बी जॉनसन था। वो कराची उतरा तो जिस चीज ने लंदन बी जॉनसन को मुतासिर किया, वो अजीब चीज ऊंट था। हमारी बहुत गाड़ियां थी जो सामान असबाब नकलो हरकत में काम आती थी, बहुत सारा सामान ढोती थी। ऊंट गाड़ियां थी। ये 1952-1953 की बात है। वो ऊंट से इतना मुतासिर हुआ तो उसने कहा कि मैं तो ऊंट अमेरिका लेकर जाऊंगा और उसको अपने साथ रखूंगा। मुझे याद है कि वो ऊंट तो नहीं ले जा सका। इस ऊंट का सारा बान, जो कि शतर बान था, बशीर उसको साथ ले गया और बशीर बेचारे को बड़ी मुसीबत पड़ी और वो रोता था कि उनकी वजह से मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। वो अमेरिका जाने से घबराता था कि मुझे वहाँ की बोली नहीं आती। अखबार में बयान दिया, मैं वहाँ जाकर क्या बात करूंगा? अमेरिका जाकर मुझे क्या लेना है? मुझे ऊंट गाड़ी चलानी है अगर उसको जाना पड़ा। उसने नई रोमी टोपी खरीदी। अगर आपने तस्वीरें देखी हों तो बेचारे ने ये कुछ किया। वो आज़ाद आदमी था। पिछले दिनों मैं ऊंट के बहुत करीब रहा। मुझे हर किसी अंदाजा नहीं था ऊंट के जिस्मानी तौर पर करीब रह के, इस उम्र में उसकी सवारी करने के बाद, एक और अंदाज से ऊंट मेरी जिंदगी के, मेरी रूह के और मेरे वजूद के और मेरी साइकी के करीब आ जाएगा। मैं आपसे ऊँट की बातें कर रहा था तो मेरे ज़हन में उस ऊँटनी का ख़्याल बार-बार आता है जो ऊँटनी हज़रत सालेह की ऊँटनी थी और जो एक मोअज़्ज़े के तौर पर वजूद में आई थी। कौम समूद की तरफ सालेह को अल्लाह ने भेजा और वो बहुत ऊँचे दर्जे के नबी थे। उन्हें हुक्म हुआ कि जाकर उस बेहुदा कौम को राह रास्त पर लाओ। वो बड़ी बिगड़ी कौम थी। बेशतर में खराबी ये थी कि उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। इलाका बहुत सरसब्ज़ था, उर्दन के इलाके से लेकर अरब तक और मदीने शरीफ से लेकर तबूक के दरमियानी इलाके में। वहाँ जाकर समूद की जोग्राफियाई हद ख़त्म होती है। लंबा चौड़ा इलाका था और समूद के लोग अपने ताई तकब्बुर के मारे हुए और अपने आप को बहुत बरतर समझते हुए ऊंचे पहाड़ों को तराश कर छेनी हथौड़ी से उसे छील छील कर इन पहाड़ों के अंदर निहायत खूबसूरत महल बनाते थे। ये उनका बड़ा कमाल था। यानी उन्होंने कोई लेंटर नहीं डाला, कोई ईंट और पत्थर जमा नहीं किए, पहाड़ को छीलना खुरचना शुरू कर दिया और उनके अंदर ऐसे आला दर्जे के कमरे बनाए, सतून मेहराबें बनाई हैं कि वो देखने से ताल्लुक रखती हैं। अभी अगर आप चाहें तो उर्दन के इलाके में जाकर देख सकते हैं, स्लाइडें भी मिलती हैं। अगर आपको जोग्राफिया का शौक है तो जियोग्राफिक मैगजीन में गाहे बगाहे इन महल्लात की वो तस्वीरें फोटोग्राफ की सूरत में और ड्राइंग की सूरत में आती रहती हैं। तो वो लोग बड़े मोतबर लोग थे और वो बुतों की पूजा करते थे। तब अल्लाह ने एक पाकीज़ा नबी हज़रत सालेह को उनके पास भेजा कि जाकर उनको अल्लाह का पैगाम दें। तो उन लोगों को नबियों के ऊपर जो एतराज़ रहा था, जितने भी नबी उनके पास भेजे गए हैं, एक ही एतराज़ रहा है कि आप कैसे नबी हो सकते हो? आप हमारे जैसे इंसान हो। और कहते थे कि तू बाज़ारों में चलता फिरता है और तेरी बात, और तीसरी बात कि तू गरीब आदमी है और गरीब आदमी कैसे नबी हो सकता है? नबी तो बहुत अमीर आदमी को होना चाहिए, मुतकब्बिर को होना चाहिए। फ़िरौन ने भी यही कहा था कि तुम कैसे नबी हो सकते हो? तेरे बाजुओं में सोने के कंगन भी नहीं। और भी जितने पैगंबर थे उनके साथ भी यही था। नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी वो यही बात बार-बार दोहराते कि अगर तू सरबुलंद होता और तेरे भी इतने ऊंचे महल होते जितने लोगों के पास हैं, तुमने भी ऐसी इमारतें बनाई होती ए सौले, तो हम तुमको पैगंबर मान लेते। लेकिन अब तू तो एक आम आदमी है। ठीक है, भले आदमी हो, लेकिन तुम्हारी इक्तिसादी हालत ठीक नहीं है। देखिए, हम भी बार-बार एक्नॉलेज्ड कंडीशन की बात करते हैं। जब भी कभी मुसीबत पड़ती है, बोझ पड़ता है, तो आप बजाय इस बोझ को बिलावास्ता तौर पर डायरेक्टली बर्दाश्त करने के लिए हमेशा पलट कर इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, इसलिए
काम नहीं करते। हम नेक इसलिए नहीं हो सकते कि हम माली तौर पर कमज़ोर हैं। हम बहादुर इसलिए नहीं हो सकते कि हम माली तौर पर कमज़ोर हैं। अच्छे इंसान इसलिए नहीं बन सकते कि माली तौर पर कमज़ोर हैं। वो भी ये कहते थे कि तुम माली तौर पर बहुत कमज़ोर हो। तुम्हारे पास इतने बड़े महल होते जितने हमारे पास हैं, फिर हम नबी मानते। लेकिन वो कहते, मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं तुमको भलाई के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ। तुम्हारा इसमें फ़ायदा है। मैं तुमसे इसके एवज़ कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं माँगता। जो कुछ है मैं मुफ़्त में देता हूँ और मेरा अजर अल्लाह के पास है। तो उन्होंने कहा, हम तुझको पैगंबर नहीं मानते। अगर हम तबीयत पर बोझ डालकर आपको पैगंबर मान भी लें, तो उसके लिए एक शर्त है कि हमें कोई मुआजिज़ा दिखा दो। समूद कौम को हज़रत सालेह ने फरमाया, आओ, तुम कौन सा मुआजिज़ा चाहते हो? लेकिन उन्होंने वार्न किया कि मुआजिज़ा रूनुमा हो चुकने के बाद फिर अगर तुमने खुदा को और उसके पैगंबर को ना माना, तो फिर तुम पर अज़ाब आ जाएगा। खुशनसीब हैं वो कौमें जिन्होंने मुआजिज़ा तलब नहीं किया। लड़ाई झगड़ा करते रहे लेकिन मुआवजा नहीं मांगा, वो बच गए। लेकिन अगर मुआवजा मांग लिया और मुआवजा तलब कर लिया जाए और वो रूनुमा हो जाए, फिर भी ना माना जाए, तो फिर अजाब तयशुदा बात है। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर तू मुआवजा रूनुमा करेगा तो देखिए, उन जालिमों ने मुआवजा तलब किया। उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं, सामने चटियल पहाड़ है और बहुत चिकना और मजबूत है, करोड़ों साल से अपनी जगह पर कायम है। हम ये चाहते हैं तेरा अल्लाह इस पहाड़ से एक ऊँटनी पैदा करे। अब पहाड़ का और ऊँट का कोई ताल्लुक नहीं, और वो ऊँटनी आए और हमारे साथ हमारी बस्ती में रहे, तो फिर हम मानेंगे तुम पैगंबर हो। चुनाचे उन्होंने दुआ की और अल्लाह से इस मुआवजे को तलब किया कि अगर ये लोग इस तरह से ही मान जाएं तो इनका फ़ायदा है। इन चटियल चिकने पहाड़ों के दरमियान में से अल्लाह के हुक्म से ऊँटनी नमूदार हुई और उनके आगे चलती आ रही है। पहाड़ों का कद भी बहुत बुलंद था और ऊँटनी भी चांदी का एक मुरक्का नज़र आती थी। चलती हुई आगे और बस्ती में आकर खड़ी हो गई और ज़ाहिर है इधर-उधर देखने लगी होगी वहाँ आके। उन लोगों ने उसे देखा और हैरान और शिश्तर भी हुए कि ऊँटनी तो पैदा हो गई है, लेकिन अब हम इसको क्या करें? तो हज़रत सालेह ने फरमाया, तुम्हारी ख़्वाहिश के मुताबिक, तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक ये ऊँटनी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में से पैदा होकर आपके दरमियान आ गई है और अब ये आपकी मेहमान है। अब अल्लाह ने एक शर्त आयद की है कि बस्ती के एक कुएँ से ये पानी पिएगी और इसका एक दिन मुकर्रर होगा। इस दिन वहाँ से कोई दूसरा आदमी पानी नहीं ले सकेगा, न मवेशी, न चरिंद परिंद, न इंसान। ऊँटनी हमारी मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान है, उसकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन तो उन्होंने ऊँटनी को बर्दाश्त किया और बारी के मुताबिक जो दिन मुकर्रर था उसे पानी देते रहे। लेकिन फिर इंसान इंसान है और उनमें एक आदमी ऐसा पैदा हुआ जिसने मज़ीद 8 आदमियों को वर्गलाया और वो 9 हो गए। और उन्होंने कहा, ये क्या शर्त हमने अपने आप पर आयद कर ली है और इस ऊँटनी की क्या हैसियत है? हम इसका किसी न किसी तरह से कला-कमा कर दें। चुनाचे उन्होंने रात के वक़्त इस ऊँटनी की कोंचें काट दीं, जो कि टखनों के ऊपर का हिस्सा होता है, तो ऊँटनी ज़ाहिर है वहाँ पर अपाहज होकर बैठ गई। सुबह को जब सब लोग बेदार हुए और ऊँटनी के पानी पीने की बारी थी, लेकिन वो तशरीफ़ ना लाई क्योंकि वो वहाँ ना थी। जब हज़रत सालेह को इल्म हुआ कि ये वाक़या हुआ है, तो फिर उन्होंने अपनी कौम से कहा, ये बहुत बुरा हुआ। ना सिर्फ़ तुमने इस मुआज़े को झुटलाया, बल्कि इस मेहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब 3 दिन के अंदर-अंदर तुम्हारा कला कमा हो जाएगा और तुम नीस्तो-नाबूद हो जाओगे। फिर आने वाली तारीख में लोग उँगलियाँ उठाकर बताया करेंगे कि ये समूद के रहने की जगह थी और ये उनके महल थे, जो वीरान पड़े हैं और क़यामत तक इसी तरह वीरान रहेंगे। चुनांचे जैसा फरमाया गया बिल्कुल वैसे ही हुआ। पहले दिन जैसे कि बताते हैं उनके मुँह पीले हुए, अगले दिन बेहद सुर्ख हो गए, फिर काले, फिर एक ऐसी चिंगार जैसे आजकल बम बने हैं चिंगार आई। वो सारे के सारे ऊँधे मुँह गिर गए और निस्तो नाबूद हो गए। एक दफ़ा मुझे
ایک دوست کے پوتے کی شادی پر اسلام آباد جانا ہوا تو اسلام آباد پہنچ کر مجھے پیغام ملا کہ ایک بابا ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں بابوں کا بڑا دیوانہ ہوں، آپ کو علم ہے۔ پچھلے ہفتے آپ سے بابا کی بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھ اسی ٹی وی اسٹیشن کا رہنے والا تھا، لیکن بابوں کے ذائچے، بابوں کی شکل و صورت اور ان کے ڈھانچے، ان کے حلیے، ان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مجھ سے یہ آ کر نہ پوچھیں، ہر بابا میٹھا بابا نہیں ہوتا، میرے سائیں فضل شاہ صاحب جیسا ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں ان سے ملنے ان کے پاس گیا۔ دھوپ تھی، پہاڑی علاقہ تھا، میرے گلے میں چھوٹا سا صافا لمبا کپڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کی دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ جب میں ان کے پاس گیا تو کہنے لگے، تم بڑی مٹھار مٹھار کے باتیں بناتے ہو اور باتیں سناتے ہو، میں تم کو وارن کرتا ہوں۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، وارن کرنے کے لیے بلایا ہے یہاں پر۔ تم لوگ بہت بے خیال ہو گئے ہو اور تم لوگوں نے توجہ دینی چھوڑ دی ہے اور تم ایک بہت خوفناک منزل کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ دیکھو، کہنے لگے، میں تم کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان ملک ایک معجزہ ہے، یہ جغرافیائی حقیقت نہیں ہے۔ تم بار بار کہا کرتے ہو ہم نے یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر سیاست کے میدان میں یہ کیا، پھر اپنے قائد کے پیچھے چلے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایسے مت کہو۔ پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ تھا، اتنا بڑا معجزہ ہے جتنا بڑا قوم سمود کے لیے اونٹنی کے پیدا ہونے کا تھا۔ اگر تم اس پاکستان کو حضرت صالح کی اونٹنی سمجھنا چھوڑ دو گے، نہ تم رہو گے نہ تمہاری یادیں رہیں گی۔ میرے گلے میں موجود صافے کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری کیا کیفیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تم صالح کی اس اونٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ 52 برس گزر گئے، تم نے اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہے جو سمود نے کیا تھا۔ اندر کے رہنے والوں نے اور باہر کے رہنے والوں دونوں کو وارن کرتا ہوں، تم سنبھل جاؤ، ورنہ وقت بہت کم ہے۔ اس اونٹنی سے جو تم نے چھینا ہے اور جو کچھ لوٹا ہے، اندر کے رہنے والوں اس کو لوٹاؤ اور اس کو دو، اور باہر کے رہنے والوں ساؤتھ ایشیا میں سارے ملکوں کو وارن کرتا ہوں، اس کو کوئی عام چھوٹا سا معمولی سا جغرافیائی ملک سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ حضرت صالح کی اونٹنی ہے، ہم سب پر اس کا ادب اور احترام واجب ہے۔ اس کو ایک معمولی ملک نہ سمجھنا اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑے رہنا، اور اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگتے رہو اور اس کو ریکمپنسیٹ کرو۔ میں ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور خوفزدہ ہو کے کھڑا رہا۔ اور پھر ان کو سلام کر کے سر جھکا کے واپس چلا آیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔